حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہیدہ، جس کو مکے کے چوک میں ابو جہل نے نیزہ مار کے شہید کیا۔ راہ حق میں بہنے والا یہ خون تاریخ اسلام نے محفوظ کر لیا، جو ایک عورت کا خون تھا۔ حضرت عمار ابن یاسر کے والد حضرت یاسر کو شہید کیا گیا۔ دونوں ماں باپ شہید کیے گئے، لیکن بیٹا پھر بھی ڈٹا ہوا ہے۔ کافروں نے حضرت عمار ابن یاسر کو پکڑ کے تپتی ہوئی آگ میں ڈال دیا اور انہوں نے رخ کیا حضور کے کاشانہ انور کی طرف۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے تو کافر سمجھے شاید جلتی ہوئی آگ کے شعلوں سے اور بھڑکتے ہوئے کوئلوں سے ڈر گیا ہے۔ کہا، عمار گھبرا گئے ہو؟ تمہیں ان تپتے ہوئے کوئلوں سے باہر نکال لیا جائے؟ تو حضرت عمار ابن یاسر نے مسکرا کر کہنے لگے، میں ان تپتے ہوئے کوئلوں سے نہیں ڈرا، میں تو راہیں تاک رہا ہوں جس محبوب کے لیے دکھ سہ رہا ہوں، کبھی وہ بھی تو جلوہ افراز ہو۔ اچھا، ادھر غلام تڑپا ادھر آقا تشریف لے آئے۔ حضرت عمار ابن یاسر کے سر پر حضور نے ہاتھ رکھ کے کہا، یا نار کونی بردن و سلامن علی عمار ابن یاسر کما کنتی ابراہیم۔ اے آگ، جس طرح ابراہیم پہ ٹھنڈی ہوئی تھی، آج میرے عمار ابن یاسر پہ بھی ٹھنڈی ہو جا۔ تو یہ محبتوں کی داستان بڑی دل آویز ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں پہ ہونے والے ظلم اور ستم، اس جبر کی رقم ہوتی ہوئی داستان کو دیکھا تو یہ سورہ فجر تب نازل ہوئی۔ ایک طرف اہل ایمان کو تسلی دی کہ اگر تمہیں دکھوں میں مبتلا کیا گیا ہے تو کوئی بات نہیں، تم سے قبل بھی جو لوگ اس راستے کے مسافر ہوئے ہیں ان کو بھی انہی راستوں سے گزرنا پڑا ہے۔ انہوں نے بھی سولیوں پہ چڑھ کے اور فصیلے دار پہ اپنے سروں کا چراغاں انہوں نے بھی کیا ہے، اور راہ حق میں ہر دکھ ہر تکلیف انہوں نے سہی ہے، حتیٰ کہ زنجیروں نے ان کی ہڈیوں تک نشان چھوڑے ہیں، لیکن پھر بھی وہ راہ حق سے منحرف نہیں ہوئے۔ تو ایک ان کو تسلی دی، اور دوسری طرف قریش مکہ کو یہ بتلانا مقصود تھا کہ تم سے قبل بھی بڑے سرکش، بڑے غرور والے حامان، شداد اور فرعون جیسے بڑے بڑے ظالم اور سرکش گزرے ہیں کہ آج ان کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ اگر نشان باقی رہا ہے تو اہل حق کا ہی رہا ہے۔ اس لیے سورہ فجر اس ماحول میں نازل ہوئی جبکہ اسلام کے اوپر، اہل ایمان کے اوپر سخت ترین آزمائشوں کا دور تھا۔ یہ سخت ترین لمحے تھے اس وقت اسلام کے اوپر۔ فجر کی قسم کھانے کا ان کا مقصد تو ایک یہ تھا کہ ان کفار کو بتلانا مقصود تھا کہ جس طرح فجر طلوع ہوتی ہے اور رات ختم ہو جاتی ہے، یہ زندگی بھی جو ہے تم گزار رہے ہو یہ ختم ہوگی، اور آخرت کی زندگی تم نے قدم رکھنا ہے، اور صبح قیامت طلوع ہونے والی ہے۔ اور دوسری طرف اہل ایمان کو تسلی دی، اور اہل ایمان کو تسلی دینا مقصود تھا کہ راتیں جتنی بھی لمبی ہوں، پو تو پھٹتی ہے اور اجالے تو نکلتے ہیں، ایک وقت آئے گا کہ اسلام کا پھریرا پوری دنیا پہ لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ آج کی قربانیاں کل کے لیے سکھوں کا سامان بن جائیں گی۔ وہ ساغر صدیقی نے کہا تھا، آج تو ہیں یہ جسم آلودہ گرد و سفر، آج تو ہیں یہ جسم آلودہ گرد و سفر، کل اب انہی جسموں کے اوپر منزل پھول بھی برسائے گی۔ آج مکے پہ ستم ہیں، کل مکے والے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ تو فرمایا، قسم ہے صبح کی والفجر، قسم ہے صبح کی ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ اس کا ایک قول ہے کہ یہ رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں ہیں۔ والشفع والوتر، خالق کی قسم اور مخلوق کی قسم۔ واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ پیٹ پھیر کے چل دے۔ یہ 5 قسمیں فرمائی۔ حل فی ذالک قسم الذی ہجر، کیوں اس میں عقل مند کے لیے قسم فرمائی آپ نے؟ یعنی یہ 5 چیزیں عقل مند کے لیے کافی ہیں، اور جو عقل مند نہیں ہے اس کے لیے سارے زمانے کی بھی قسم اٹھا لی جائے تو وہ ناکافی ہے۔ تو قسم ہے
وہ अक्लमंद के लिए है, और कहा ये जो कस्में हैं ये आकल लोगों के लिए हैं। जिस तरह फजर के बाद हशरातुल अर्ज बिल्लों से बाहर निकलते हैं और सोए हुए इंसान फिर दोबारा जाग पड़ते हैं, जिंदगी में एक दम फिर लर्जश पैदा होती है और हयाए नूर के आसार पैदा होते हैं, इसी तरह मरने के बाद लोग फिर दोबारा उठाए जाएंगे। काफिर कहते थे हम ये बात नहीं तस्लीम करते कि बंदा मरने के बाद जिंदा उठाया जाएगा। तो सूरत यासीन उठाएं, वो कहते हैं कि जब हमारी हड्डियां हो जाएंगी और हड्डियां जमीन के अंदर गल सड़ जाएंगी तो फिर इन मुर्दा हड्डियों को कौन जोड़ेगा। यानी कि वो कहते थे कि इन मुर्दा हड्डियों को कौन जोड़ पाएगा। ये नजर बिन हारिस नामी एक शख्स था जो कब्रिस्तान से बोसीदा हड्डी उठा के ले आए और हजूर के सामने इस हड्डी को तोड़ता है और उसके जर्रे जमीन पे गिरते हैं। तो वो कहता है कि इन हड्डियों को जिंदा उठाया जाएगा, जबकि ये बिल्कुल जो है वो रेजा रेजा हो गई। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है कि ये कहते हैं कि इन हड्डियों को कौन जोड़ेगा, कौन दोबारा जिंदा करेगा। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया ये कहते हैं कि इन मुर्दा हड्डियों को कौन दोबारा जिंदगी देगा। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि जब ये हड्डियां ही नहीं थी, जिस वक्त ये हड्डियां ही नहीं थी, जिस रब ने इन हड्डियों को पैदा किया कर लिया, उस रब के लिए इन हड्डियों को जोड़ना कौन सा मुश्किल काम है। आप देखें कि ये मटेरियल है, किसी चीज़ का भी मटेरियल है, इस चीज़ से हम कोई भी चीज़ बना लेते हैं। मुअल्लिम होता है, कोई कारीगर होता है, वो किसी भी चीज़ से कोई चीज़ बना लेता है। तो अगर मटेरियल ही ना हो तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि जब ये हड्डियां ही नहीं थी तो जिस रब ने इन हड्डियों को बना लिया तो उसके लिए इनको जोड़ना कौन सा मुश्किल काम है। वही रब जिसने इन हड्डियों को तख्लीक किया, नए सिरे से इनको पैदा किया, अब उनको जोड़कर इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। रोजाना हम मौत की आगोश में चले जाते हैं नींद की सूरत में, लेकिन फिर उठ के जिंदगी के अंदर वही तवानाई, वही हरारत और वही तेजी और वही निशातपन, और ये हशर पे दलील है। और ये कहा ये कसम है आकल लोगों के लिए। अलम तरा कैफ फअला रब्बू का बियाद। अब कुरैश मक्का जो मुसलमानों पे जुल्म सितम करते हैं, आद को, समूद को और फिरऔन को कुरैश मक्का बखूबी जानते थे, क्योंकि जो आद और समूद हैं ये अरब के अंदर हैं और ये इन लोगों को अच्छी तरह जानते हैं। और फिरऔन की अरगाबी मिस्र में ये खूब सुन चुके थे। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु ने अगरचे बहुत सारी बस्तियां बर्बाद कर दी। अलम तरा कैफा फअला रब्बू का बियाद, कहा तुमने ना देखा तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या सलूक किया। इरम ज़ातिल इमाद, ये कौन आद थे? ये आद इरम थे, इन्हें आदे उला भी कहा जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत साम के बेटे नाकूस और उनके बेटे इरम, और इरम का बेटा आद था। ये जिसको आदे उला भी कहा जाता है, आदे उखरा भी कहा जाता है, उसी आद की औलाद से हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का चौथी पुश्त में बेटा है। और ये अरब जो हैं ये सारे सामी हैं और इसलिए इनको ये बखूबी जानते थे, क्योंकि इनके आबा व अजदाद थे जो। तो अल्लाह ताला ने फरमाया अलम तरा कैफा फअला रब्बू का बियाद, तुम जानते हो तुम्हारे रब ने आद के साथ क्या सलूक किया। आद वही इरम वाले आद, ज़ातिल इमाद, वो ऊंची ऊंची इमारतें बनाते थे। आप देखते हैं आजकल भी दुनिया पे टावर बन रहे हैं, तो सबसे पहले इस बात का आगाज़ कौम आद ने किया था। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम इस कौम की तरफ नबी बन कर आए और उन्होंने इनको समझाया कि तुम अल्लाह की तरफ आ जाओ और अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छाई का हुस्न पैदा कर लो। लेकिन उन्होंने अल्लाह के नबी की एक बात ना मानी और कहा कि हमारे ये मजबूत कले और आली नस्ब इमारतें तुम इनको नहीं देखते कि इनकी हैबत क्या है। और फिर उनको खुद भी बड़ा वजूद दिया गया था
अल्लाह खुद फरमाता है कि इन जैसा शहरों में पैदा ही ना कोई हुआ था, जितने वो जसीम थे, जितने वो जोरावर थे, और उनकी छाती पे जितनी ताकत थी। तो अल्लाह फरमाता है कि इन जैसा पैदा ही नहीं किया गया। लेकिन फिर ज़माने ने देखा कि कौम आद के साथ सलूक क्या हुआ। उनकी तुम्हारे रब ने बस्तियां उलट के रख दी और सिर्फ खंडरात बाकी रह गए। वसमूदल्लज़ीना जाबु सखरा बिलवाद, और जिन्होंने पत्थर की चट्टानें काटी। ये मदीना और शाम के दरमियान ये एक वादी पड़ती है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम जो हैं इस कौम की तरफ नबी बन के मबूस हुए थे। ये पत्थरों की चट्टानों को आज भी वादी अल कुरा के अंदर इनके निशानात देखे जा सकते हैं। तो वादी अल कुरा के अंदर उन्होंने पहाड़ों के पहाड़ चीर के रख दिए, उनके अंदर मजबूत पनागाहें बनाई। ये कहते थे कोई तूफान, कोई आंधी, कोई सैलाब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम इन मजबूत पनागाहों में रहते हैं। लेकिन फिर वो भी इबरत का निशान बन गए। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के फजल से पत्थर से जिंदा ऊँटनी निकाल के दिखा दी, अल्लाह के इज़्न से। कहा हाज़िही नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की ऊँटनी है। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा इसकी बारी का पानी तुम नहीं पीना, जब इसकी बारी होगी ये पिएगी, और जब तुम्हारी बारी होगी तो तुम पियोगे। जिस दिन वो ऊँटनी पीती तो सारे का सारा हौज़ ही पी जाती। लेकिन ये नहीं कि कौम प्यासी रहती, वो दूध इतना देती कि पूरी कौम सैराब हो जाती। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उस ऊँटनी के पाँव काट दिए, इस तकब्बर से कि एक तरफ पूरी कौम है और एक तरफ एक ऊँटनी हो के इसको ये एजाज़ व तकरीम और प्रोटोकॉल दे दिया गया कि वो पूरा दिन हौज़ पे मालकन रहे और हम हौज़ के करीब ना जा सकें। ये उन्होंने नहीं देखा कि हाज़िही नाक़तुल्लाह, ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसकी निस्बत कितनी ऊंची है। अच्छा, उन्होंने इसकी तौहीन की, इसके पाँव काट दिए। उस ऊँटनी का एक बच्चा था, उसने चीख मारी दर्द से। जब वो चीखा ना तो अल्लाह का अजाब आ गया और ये अजाब में मुब्तला हो गए। कौम आद का जो हाल हुआ, कौम समूद का जो हाल हुआ, वो ज़माने ने देखा। आगे इरशाद फरमाया व फ़िरऔन ज़िल औताद, वो फ़िरऔन जो कीलों वाला था, उसका इतना बड़ा लश्कर था, इतना बड़ा लश्कर कि जहाँ वो पड़ाव करना होता था उस लश्कर ने, उस लश्कर के लिए जो खैमे लगाए जाते, उन खैमों की तनाबें जिन कीलों के साथ बांधी जाती थीं, 70 ऊँट इन कीलों को उठा के चलते थे। 70 ऊँट, इसलिए कहा गया ये मेखों वाला फ़िरौन है। या मुफस्सरीन ने इसकी एक और वजह बयान की है, जो कोई इसकी बात ना मानता ये उनको लटा कर उनके हाथों और पाँव में मेखें ठोक देता। नाम पड़ गया मेखों वाला फ़िरौन, जिसको इतना नाज था कोई मेरी झूठी खुदाई से सर क्यों फेरे, और उसको वो इबरतनाक सजा देता। फिर वो फ़िरौन नील की मौजों में बेबस पड़ा था और कह रहा था आमन तो बेरब्बे मूसा, मैं अब मूसा के रब पे ईमान लाता हूँ। लेकिन उस वक़्त उसका ईमान लाना फ़ायदे बख्श ना हुआ। तो अल्लाह फरमाता है ये सब कुछ तुम देख चुके हो। ये वो लोग हैं कौम आद, कौम समूद और फ़िरौन, जिन्होंने शहरों में सरकशी की, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा, झूठी खुदाई के दावे किए। फिर क्या हुआ, फ़ाक़सा हुआ फ़ी हल फसाद, उन्होंने फिर बहुत सारा फसाद किया। और जब वो हद से बढ़ने लगे, फ़सब्बा अलैहिम रब्बुका सौता अज़ाब, तो फिर तेरे रब ने उन पर अजाब का कोड़ा बरसाया। फिर जो उनका हाल हुआ, रब्बिल मिरसाद, बेशक तुम्हारे रब की नज़र से कोई गायब नहीं है। तुम्हारा रब तुम्हारे एक एक अमल को देख रहा है, तुम्हारी एक एक करतूत को देख रहा है। ऐ कुरैश मक्का, तुम क्या चीज़ हो, तुम्हारी क्या हैसियत है। आदे समूद की बस्तियां तुम्हारे रब ने उलट के रख दी। तुम्हारे रब ने फ़िरौन, जिसको झूठी खुदाई का घमंड था, लश्कर समेत नील की मौजों में डुबो दिया। तो क्या तुम बाकी रहोगे? इसलिए इन कहानियों को बयान किया। फसब्बा अलैहिम सौका अज़ाब, इन्ना रब्बका लबिल मिरसाद। इंसान की फितरत है
جب اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیتا ہے، مال دیتا ہے، دولت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کو جاہ و منصب ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو روپیہ پیسہ دے کے اس کی آزمائش کرتا ہے، لیکن اس کو آزمائش کرتا ہے، سمجھتا ہے، فَيَقُولُ کہتا ہے، ربی اکرامن میرے رب نے مجھے عزت دی، وہ اس کو عزت سمجھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوں، مجھے اللہ پسند کرتا ہے تو اس لیے مجھے دولت دی، ورنہ میں غربت کی چکی میں پس رہا ہوتا۔ وہ دولت کو عزت سمجھتا ہے، حالانکہ یہ اللہ نے بطور آزمائش اس کو دولت دی ہے۔ جب کسی بندے کو پوچھا جائے کہ بتا کیا حال ہے، تو اللہ اس کے پاس اگر اس کے پاس دولت کے انبار ہوں، وہ کہتا ہے بڑا اللہ کا فضل ہے۔ اگر اس کے پاس دولت کے انبار ہوں، وہ کہتا ہے بڑا اللہ کا فضل ہے۔ اچھا کیا فضل ہے اللہ کا؟ تو تہجد بھی پڑھنے لگا؟ کہتا ہے نہیں میں تو 5 بھی نہیں پڑھتا۔ اچھا کیا فضل ہے اللہ کا؟ یہ کرم ہے کہ تیری زبان جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتی، کہ تیری زبان پہ جھوٹ نہیں آتا۔ میں تو کہتا ہے نہیں میں تو صبح و شام جھوٹ بولتا ہوں، ٹیکس بھی چوری کرتا ہوں، بجلی بھی چوری کرتا ہوں، تو پھر کیا فضل ہے اللہ کا؟ کہتا ہے مجھے دولت دی گئی۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ دولت جو مل جائے تو اس کو فضل الہی سمجھتا ہے، وہ ناجائز طریقے سے کمائی گئی ہو تو اس کو بھی فضل سمجھتا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمائی سراسر حرام کی ہے، ناجائز فروشی کے ساتھ، رشوت کے ساتھ اور کیا کیا دھندے کے ساتھ اس نے وہ دولت کمائی ہو، اور عالی نصب کوٹھی بنا کے اوپر لکھ دیا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا بڑا فضل ہے، حالانکہ یہ تو قہر تھا اس کے اوپر، آزمائش تھی اس کے اوپر، اور شیطان نے اس کو جس راستے کے اوپر لگایا اور شیطانی دھندے کے ساتھ اس نے دولت کمائی، اس کو بھی وہ فضل ربی قرار دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ واقعی میرے رب کا میرے اوپر بڑا فضل ہے۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ اس کی کج فکری ہے۔ فضل یہ نہیں ہے کہ کسی کو دولت دے دی جائے، فضل یہ ہے کہ کسی کو تہجد کے سجدے کی توفیق دے دی جائے، فضل یہ ہے کہ کسی کے اندر ایمان کا چراغاں کیا جائے، فضل یہ ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولنا چاہے بھی ایک غیبی طاقت زبان کو پکڑ لے، میرے بندے تو محمد عربی کا نوکر ہے، تو جھوٹ بولتا اچھا لگتا ہے، وہ جھوٹ بولنا چاہے بھی تو نہ بول سکے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ انسان کی کج فکری ہے کہ اگر انسان کو اللہ آزماتا ہے، دولت دے کے آزماتا ہے، حالانکہ دولت کی آزمائش بڑی ڈاڈھی آزمائش ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں ہمیں غربت سے بھی آزمایا گیا اور دولت سے بھی آزمایا گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ غربت کی آزمائش میں ہم پورے نکلے، لیکن دولت کی آزمائش بڑی ڈاڈھی ہے، ہم دولت کی آزمائش میں ہم پورے نہ نکل سکے، یہ آزمائش زیادہ سخت آزمائش ہے۔ لیکن یقول بندہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی، کوئی عہدہ مل گیا، کوئی شان و شوکت مل گئی دنیا کی، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دے دی۔ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ فلاں پہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یار ایک معمولی شخص تھا، گلی سے نکلا، اب دیکھو جو ہے وہ وزارت کا قلمدان تھامے ہوئے ہیں۔